پہاڑ سے نیچے اترا, اس کی نگاہ پڑی چہرہ مصطفیٰ پر. ایک کیڑی بستی ہے خمیسہ, خمیسے دا کنجوس ترین وہ بندہ ہے جیڑا نبی دے حسن تے نہیں بول سکتا. سبحان اللہ. سرکار کے حسن کو ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگ گیا. آقا نے فرمایا اس کا مشکیزہ اتارو اور لے آؤ. صحابہ گئے, مشکیزہ اتارا. حضور نے مشکیزے کا منہ کھولا اور سامنے ایسے ہاتھ رکھ کر صحابہ سے فرمایا لے آؤ آپ دے بانڈے. جگ آ گئے, گلاس آ گئے, برتن آ گئے, سارے برتن بھر گئے. صحابہ نے سیر ہو کے پیا, سواریوں نے سیر ہو کے پیا. آٹے گند گئے, روٹیاں پک گئیں, بھاجیاں بھی پک گئیاں. سارے لشکر نے, سواریوں نے جب پانی سیر ہو کے پیا تو غلام وند ہے مشکیزہ موڑوں میں نہ ہوئے. سرکار نے فرمایا کو رہتا نہیں گیا. نہیں حضور. آقا نے مشکیزہ باندھا اور فرمایا رکھو اس کے سواری پر. ایسے سواری پر مشکیزہ رکھا گیا. تے سرکار رخ انور کیتا اس غلام ال تے سائیاں فرمایا جا. کیا فرمایا؟ ادو بن لیا ہے. تے ادو فرمائندے نا جا. اس آقا ہون نہیں, اب نہیں. علی سامنے آئے, کہنے لگے پہلے تو آتا نہیں تھا اور اب. اس آقا اکھیں ڈٹھا چھاڑ دے میں کی دے جاواں. سرکار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا جناب یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ سارا لشکر سیراب کر دیا, ساری سواریاں پانی پی چکی اور مشکیزہ ویسے کا ویسا. اب حضور کے اس انداز کا اور سرکار کے اس فرمان کا ذرا مزہ تو لینا. سرکار سے پوچھتا ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ محبوب نے مسکرا کے فرمایا ہم تو ایسا کرتے رہتے ہیں. ہم تو ایسا مسکرا کر, ایک بار آپ بھی سادہ نہیں مسکرا کر نہیں کہتے سبحان اللہ. فرمایا ہم تو ایسا کرتے رہتے ہیں. اور یاد رکھنا جب حضور مسکراتے تھے تو کائنات مسکراتی تھی. فرمایا ہم تو ایسا کرتے رہتے. اس نے کہا جناب پھر اب میں نہیں جاتا. سرکار نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جو آپ چاہتے ہیں. فرمایا میں تو چاہنا کلمہ پڑھ, تو کہتے پڑھاؤ. سرکار نے پڑھایا کلمہ. اچھا کلمہ پڑھانے کے بعد نا حضور کو اس غلام پہ آ گیا پیار. پیار آ گیا اور بیڑا ہو گیا بھائی واہ پار. تے سرکار ہن ویکھو آفر کیڈی وڈی کیتی. ڈاکٹر صاحب سن دے پے ہو؟ سائیاں فرمایا منگ لے جو منگنا ہی. ایتھے تساں بولنا جتھے بے ہوش ہو گئے ہو. منگ لے سرکار فرمایا جو منگنا ہی. ہن چونکہ نواں نواں آیا ہے نا, نہ بوئے نو جاندا ہے نہ سخی نو جاندا ہے. تے سرکار نو آندا ہے حضور ویکھو نا میرا رنگ کالا ہے, بندے مینوں کالا کالا آندے نے حدیث پاک. حضور تساں مینوں گورا چٹا کر سکدے ہو؟ اب حضور نے نہیں فرمایا بھی چہرے اللہ بناتا ہے, جب اس نے کالا کیا تو پھر میں کیسے گورا کر سکتا ہوں. نہیں, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے, نہ آتا ہے ہی نہیں نا. حضور میں کالا ہاں تو مینوں چٹا کر سکتے نے. سائیاں فرمایا نیڑے ہو. قریب کیا, ایسے سرکار نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. جلدی بولو, رنگ چٹا ہو گیا, انتظار کیا کرتے پے ہو؟ ایسے رنگ اس کا سفید ہوا اور سرکار نے فرمایا جا. وہ خوشی خوشی سواری پر بیٹھا. اچھا جب واپس گیا پہاڑ کے دوسری طرف تو اس کے پچھلے مالک نے بندے بھگائے کہ پتہ کرو ابھی تک آیا نہیں. انہوں نے دوروں لگا بھی اٹھ بھی ہوئے, مشکیزہ بھی ہوئے, راہ بھی ہوئے, تو پر اتلا بندہ ہو رہے. انہوں نے کوئی تیر تلواریں اپنی سیدھے کی, نیزے کہ یہ کوئی مار کے ہمارے بندے کو اس نے قبضہ کر لیا پانی پر, سواری پر, مشکیزے پر. نیڑے آتے آندہ ہے چلا نہ چھڑیا ہے, میں ہوا میں وہی ہوں. انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ گئے تھے تو کیا تھے, آئے ہو. اب وہ جملہ جس پہ آپ نے بولنا ہے, اس نے کہا ہونا کیا ہے, پہلے تیرا غلام تھا ہن او دا غلام آ جائیں دی, خدائی غلامی کر دی پئی. ہاں جی کتنے کمال ہو گئے؟ 3. کتنے ہو گئے؟ 3. میں دہرا دینا آخر میں 6 بندے لبنے بھی دینا تواڈے چوں. انیرے چ ویکھنا, جنوں گنتی امدی بولے, انیرے چ ویکھنا 1, دور سے دیکھنا بھائی واہ, اولے تو پار ویکھ لونا, رکاوٹ کے پار دیکھ لینا
तीन जे थके नहीं तो चौथा भी सुनावा। अखी उन कमाल बदलते जाते। चौथा कमाल मेरे और आपके मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी आंखों का चौथा कमाल ये है, हुजूर जैसे आगे देखते थे पीछे भी वैसे ही देखते थे। मुझे नहीं पता मेरे पीछे क्या हो रहा है, आपको नहीं पता आपके पीछे क्या हो रहा है, लेकिन ये तो फर्क है आपने तो मुस्तफ़ा। अच्छा एक हदीस पाक शायद मैं कल सुनाई है मुजम्मिल साहब उत्तेहन, मुझे याद नहीं कि मैंने सुनाई है कि नहीं सुनाई है, तो चलें कंधे मुकर्रर सही मुजम्मिल साहब के लिए। आप सब ने अगर पहले सुनी है तो ठीक है, वरना जो आज सुनेंगे उनके लिए बिस्मिल्लाह। हम में और मुस्तफ़ा में फ़र्क क्या है? सरकार ना एक दिन नाखून काट रहे हैं अपने। क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कल हो ये गल। अच्छा हुजूर ना ऐसे नाखून काट रहे हैं सरकार। हाई साहब तुसां सुनी नहीं सुनी? वेड़ा है अम्मा खदीजा पाक दा, अखीर चंगी करे खमीसे आले साई नौ कटते पैन फर्क दसता पाया। नाखून काट रहे हैं जनाबे उम्मुल मोमिनीन मेरी और आपकी पहली अम्मा जान, हुजूर की कुल औलाद की माँ, हमारी मखदूमा मलिकतुल अरब, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। घर है आपका। जनाबे खदीजा की नजर पड़ी ना तो आप दौड़ के गई और अंदर से कपड़ा लाई और ऐसे करके ना कपड़ा हुजूर की गोदी में बिछा दिया। ते सरकार नो अम्मा जी आंदियन हुजूर ऐस कपड़े च नौ कट्टो। सरकार ने फरमाया वो किस लिए? तो कहने लगी हुजूर आप कभी तिजारती सफ़र पे तशरीफ़ ले जाते हैं, कभी तबलीगी टूर पे चले जाते हैं, 2-2 महीने 60 दिन आप वापस नहीं आते। 60 दिन हुजूर आप वापस नहीं आते। ते अम्मा जी फरमाया हुजूर मैं पिछों मुँह जानी हाँ। ये तुसा सरकार एदे विच 9 कट्टो, एक तो मैं तुहाडे कोल सुनसा 6 दियां 6। ए सरकार ऐस रुमाल दे विच 9 कट्टो। सरकार ने फरमाया किस लिए? अम्मा जी ने कहा हुजूर तुहाडे जावन तो बाद यार दी कोई निशानी तो मेरे कोल भी होवे ना। अच्छा सरकार जैसे आप नहीं मुस्कुराए, हुजूर ने भी मुस्कुरा के सारे नाखून उसी रुमाल में काटे और हमारी अम्मा ऐसे करके उस रुमाल को समेटती हैं और खुश इतनी कि जैसे दोनों जहानों की नेमत झोली में आ गई हो। तो शक वाली गल भी कोई नहीं इस गल। अंदर जाके उस कपड़े को रखा। अगले हफ्ते हुजूर एक बिजनेस टूर पे तशरीफ ले गई शाम। तो जिसले हफ्ता होर गुजर गया तो अम्मा जी को महसूस हुआ भी हुण मैं थोड़ी थोड़ी मूंझ पई हाँ। आपको याद आया, आप अंदर गई, फ़र्क देखो उम्मती में और रसूल में। अंदर गई, वो कपड़ा उठा के देखा कि हुजूर के नाखून को ज़ियारत करती हूँ, देखती हूँ। कपड़ा ऐसे करके खोला तो महबूब का एक एक नाखून एक एक खुशबूदार मोती में बदल चुका था। जिंदे 9 अकल च नहीं आंदे उस मुहम्मद दी ज़ात किवें अकल च आ सकती है? बंदे चाहे बदन तरकड़ियाँ कमाल है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। देखो जैसे आगे देखते थे वैसे पीछे। एक कितना कमाल है भाई, वाह। चौथा इस पर एक हदीस पाक सुन लें। एक दिन अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में सहाबा से फरमाया सहाबा सफ़े दुरुस्त करो। सारे सहाबा नमाज के लिए अलर्ट। जब सारे तैयार हो गए हुजूर ने रुख अनवर किया सहाबा की तरफ। ते साइयां बड़े प्यार नाल फरमाया मैथू अगे रकू ते सजदे ना कीते करो। सहाबा चौंके। मैं सदके जावां तुहाड़ियां अखियां तो जड़ी रतियां लाल मैनू वेंदियां पईयां। आखिर नींद है। यूं देखती है जैसे नहीं देखती नजर, जालिम के देखने के अंदाज देखना। जेड़ा मैंने थोड़ा थोड़ा घूर दे पे ना वो भी आखन सुभान अल्लाह। हाँ तो अखी जिमें भी लो, कोई हर्ज की गल नहीं है जी। सरकार का जिक्र भी सुन लें और मेहरबानी भी करें इसी तरह मुस्कुरा कर। सरकार ने फरमाया मुझसे पहले रकू और सजदे न किया करो। अर्ज किया हुजूर आपको कैसे पता चलता है?
اس وقت سرکار نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں. اسے دے وچ پنجواں کمال بھی ہے. حضور آپ ہمارے چہروں کو بھی دیکھتے ہیں پیچھے. سرکار نے فرمایا صرف چہرے نہیں, نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے نہ تمہارے دل کا خضوع مجھ سے چھپا ہوا ہے. پچھا ظاہر ویکھ لمنا ہور کمال ہے حاجی صاحب, پچھا نیتاں ویکھ لمنا. کتنے ہو گئے؟ 5. کوئی دوہرا سکتا ہے میرے نال؟ دوہرا سکتے ہو؟ اندھیرے میں دیکھنا, ماں سے ضمیر اونچا بول, اندھیرے میں دیکھنا 1, دور سے دیکھنا, رکاوٹ کے پار دیکھنا, پیچھے چہرے دیکھنا, پیچھا نیتاں ویکھنا. میرے خیال میں 6واں بھی سنا دے. اب اس کا مزہ اکھیاں اوین حاجی صاحب کمال بدل دے جاندے نا, آنکھیں تو وہی ہیں. اچھا اب چھٹا کمال بھی سن لیں, اس کا انشاءاللہ آپ کو اور مزہ آئے گا. حضور کی آنکھوں کا چھٹا کمال یہ ہے, حضور خود تو دیکھتے ہی ہیں. نہیں اس طرح نہیں, سن لیں, حضور خود تو دیکھتے ہی ہیں. حضور جسے دیکھ لیتے ہیں اسے بھی دکھا دیتے ہیں. سرکار جی انہوں ویکھ لیندے انہوں بھی ویکھن دے قابل بنا چھڑ دیں. اس تے بھی گل سناواں. صحابہ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ, بس تھک گئے ہو, مکہ سے مدینہ صحابہ نے ہجرت کی. بیوی بچے چھوڑ دیے, فیملیز چھوڑ دی, زمین چھوڑ دی, پراپرٹی چھوڑ دی, اللہ رسول کی رضا کے لیے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. کچھ عرصے بعد سرکار نو لگا بھئی صحابہ مجھے ودین. میرے خیال موج تا تسا نہ سمجھ دے ہو سو. نہیں راتوں رات خمیس علی عرش تو سدھا تلے خمیس ہیں, دونوں موج دا کیا پتا. اداس پھر رہے ہیں صحابہ مجھے. سرکار فرمایا کی گل ہے مجھے ودے نے؟ عرض کیا حضور وہ ہمیں نا ہمارے بیوی بچے یاد آ رہے ہیں, بشری تقاضے ہیں حضور, فیملی بچے یاد آ رہے ہیں مکہ میں. حضور کو سب پہ پیار آیا. سائیں فرمایا جیڑا موج گیا اتنے لین مناوے. ایک چیتا ہے میں گل کیوں پہ سنے نا, جی انہوں ویکھ لین دین انہوں بھی ویکھن دے قابل بنا چھڑ دین, وہ بھی دیکھنے لگ جاتا ہے. یعنی حضور کی نظر ایسا پارس ہے جو لوہے کو سونا نہیں کرتی, لوہے کو پارس بنا دیتی ہے. بہرحال اوکھی گل اپن نہیں کرنے, ٹھیک جو نظام سیدھا چل رہا ہے ہم اسی پر چلتے ہیں. سرکار نے فرمایا سارے مہاجر صحابہ یہاں لائن بناؤ. سارے صحابہ نے لائن بنا لی. سرکار نے اپنی مسجد نبوی شریف میں ممبر کے دائیں طرف, یعنی میرا یہ بایاں ہے آپ کا جو دایاں ہے, ممبر کے دائیں طرف نا سرکار نے دیوار میں ایک سوراخ بنوایا اتنا سارا, جسے کہتے ہیں تاکہ کشف. تاکہ کشف. تے سائیں فرمایا جیڑا موج گیا ہے ہک ایک کرتے اگاں آوے, جینو میں ویندا جاواں او اگاں آتے اے سوراخ وچ بھلا منہ رکھتے ویکھے اونوں دوے پاسے کیشا نظر آندی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ایک کر کے, پیچھے طاقت تو حضور کی نگاہ کی تھی نا, سرکار نے توجہ فرمائی اور ایک صحابی فرماتے ہیں ہم ایسے آ کے دیکھتے تھے نا مسجد نبوی شریف کے اس سوراخ تاکہ کشف میں, تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کی عزت کی قسم, کھڑے ہم مدینہ میں تھے مسجد نبوی میں, لیکن ہم میں سے ایک بندے کو مکہ میں آپ دے گھر والے تے بیوی بچے آپ دے ویڑے دے وچ ٹردے پھردے نظر آندے یار. جینوں ویکھ لیندن اونوں بھی وکھا چھڑ دین, اکھیں اوے تے کمال کتواں 6واں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن جی آکھو تو 7واں بھی سناواں. سرکار کی آنکھوں کا 7واں کمال. سبحان اللہ. تے آپا سائیاں دی اکھیں دا ذکر اس پروں کردے پئے ہیں کہ
अल्लाह करे किसी पर तो उठ जाए, बल्कि करीम है सब पे उठ जाए। हाँ, एक बार भी उठ गई तो फिर मौजें हैं, फिर मज़ा है जीने का, और फिर मज़ा है मरने का भी। एक बार यार की निगाह किसी पे पड़ जाए, चूँकि आप पता है ना, भी तरला तापा करना है, मिन्नत करनी है ना। पड़े रहो तुम पड़े रहो पिया के दरबार, कभी तो पिया पूछेगा ये कौन पड़ा दरबार। सुभान अल्लाह, बेशक। तो हमारा काम है दस्तक देते रहे, दस्तक देते रहे। कितना कमाल है? 7वां। सरकार की आंखों का 7वां कमाल ये है कि हुजूर जिसे देख लेते हैं उसका तन भी पाक कर देते हैं, उसका मन भी पाक कर देते हैं। सुभान अल्लाह। जो चुपशाह बन के बैठे हैं वो बोले ताकि मैं आपको हदीस पाक सुनाऊं बुखारी शरीफ की। जिन्हों वेख लेंदे ने ज़ाहिर भी पाक ते बातिन भी पाक। हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु। अबू सईद खुदरी ये रात को सोए, मुहतलिम हो गए, नाइट फॉल हुआ, मर्दाना तकलीफ हुई, गुस्ल वाजिब हो गया अबू सईद खुदरी पर। सुबह सुबह उठे और नहाने के लिए हम्माम जा रहे हैं। फजर से पहले का वक्त है, तहज्जुद का। नहाने के लिए ना, गुस्ल करने के लिए हम्माम जा रहे हैं। मदीना की एक गली से अबू सईद आ रहे हैं, उसी गली की दूसरी तरफ से सारी कायनात के रसूल मुअज्जम की जलवागरी हो रही है। ऐन गली के मोड़ में आकर ना ऐसे दोनों आमने सामने हुए तो सरकार ने अबू सईद को देखकर फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा सईद। हुण एदा अपने निके निके बालां नूं भी पता भी अस्सलामु अलैकुम आखना सुन्नत है ते वा अलैकुमुस्सलाम आखना वाजिब है, वाजिब है। अबू सईद ने ना हुजूर का सलाम सुन लिया मगर जवाब दिए बगैर एक छोटी सी दीवार थी, दीवार फलांगी और भाग गए, बाकायदा भाग गए। हुजूर बड़े हैरान कि मैं सलाम कीता तो मैनू सलाम का जवाब नहीं सु दिता। सरकार मस्जिद में आए, नमाज फजर पढ़ाई सहाबा कराम को। कोई पौने घंटे 1 घंटे के बाद अबू सईद हुजूर की बारगाह में मस्जिद में इस हालत में हाजिर हुए कि आपकी जुल्फों से दाढ़ी से पानी के कतरे नुचड़ रहे थे। गुस्ल करने के बाद 1 घंटे के बाद आके सरकार को ऐसे हाथ बांध कर मुखातिब होकर कहते हैं वालेकुम या रसूल अल्लाह। ये तो है इनका प्यार, लेकिन हुजूर ने करनी है हमारी तरबियत। सरकार ने ना अबू सईद के मुखातिब होकर फरमाया अबू सईद इस सलाम का जवाब तू बड़ी जल्दी नहीं दे छड़िया। सलाम तुझे मैंने गली में किया है और जवाब तो मुझे पौने घंटे के बाद अब देता है। हुजूर वो असल में ना मैं उस वक्त पलीदी की हालत में था, जनाबत की हालत में था, नहाने के लिए गुस्ल करने के लिए जा रहा था। हुजूर मेरे प्यार ने गवारा नहीं किया कि मैं अपने महबूब को इस हालत में सलाम का जवाब कैसे दूं। हुण चा सलाओ जेड़े ले सकते हो। सरकार के चेहरे पाक पर संजीदगी आई और हुजूर ने फरमाया अबू सईद इतों नावण दी वजह तू मैनू सलाम का जवाब नहीं दिता। ए दस पानी दे 2 लोटे तैनू निगाहे मुहम्मद तू गणा पाक कर सकदे यार। पानी की पानी दियां 4 बाल्टियां तैनू निगाहे मुस्तफा तू गणा पाक कर सकती हैं। फरमाया अल्लाह ने मेरी निगाह में ये कमाल रखा है कि जिसे तक लेता हूं रब उसका तन भी पाक कर देता है, उसका मन भी पाक कर देता है। अखी उवे कमाल है। लो भी हुण तुहाडे च मैं वेख लवां बंदे कित्थे बैठे ने जिन्हां कोल मैं सत सुनने ने। मचिए ना हाल चाल। देखो हुजूर की पहली मसरूफियत ये है, हुजूर गुलामों को तकीर ख़त्म हो गई, गल ख़त्म हो गई चूँकि वक्त हो गया, बस वो बाकी बातें फिर कभी सही। लेकिन एक चीज़ ज़िंदगी में आप शामिल करें, ख़ास तौर पर जो मेरे नौजवान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक को लाएं।
درود پاک کو سانس کی طرح اپنی زندگی میں شامل کریں. جڑے آندے نا جی